جی میں جہاں جہاں سے شعر یاد آ رہے ہیں میں عرض کر رہا ہوں. ایک مطلب یہ عرض کیا ہے کہ سیاسی گفتگو مت کیجئے اچھا نہیں لگتا. سیاسی گفتگو مت کیجئے اچھا نہیں لگتا. رفو پر پھر رفو مت کیجئے اچھا نہیں. سیاسی گفتگو مت کیجئے اچھا نہیں لگتا. رفو پر پھر رفو مت کیجئے اچھا نہیں لگتا. بہایا کیجئے دو چار آنسو بھی محبت میں. عبادت بے وضو مت کیجئے اچھا نہیں لگتا. عبادت بے وضو مت کیجئے اچھا نہیں لگتا. بہایا کیجئے دو چار آنسو بھی محبت میں. عبادت بے وضو مت کیجئے اچھا نہیں لگتا. ایک مطلب یہ عرض کیا ہے کہ یہ دیکھ کر پتنگیں بھی حیران ہو گئیں. یہ دیکھ کر پتنگیں بھی حیران ہو گئیں. اب تو چھتیں بھی ہندو مسلمان ہو گئیں. یہ دیکھ کر پتنگیں بھی حیران ہو گئیں. اب تو چھتیں بھی ہندو مسلمان ہو گئیں. کیا شہر دل میں جشن سا رہتا تھا رات دن. کیا بستیاں تھیں کیسی بیابان ہو گئیں. کیا شہر دل میں جشن سا رہتا تھا رات دن. کیا بستیاں تھیں کیسی بیابان ہو گئیں. اور جو شعر یہاں سے یاد آ رہے ہیں میں عرض کر رہا ہوں. ایک مطلب ایک شعر میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے. جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے ہم. اے زمین ایک دن تیری خوراک ہو جائیں گے. جسم پر مٹی ملیں گے پاک ہو جائیں گے ہم. اے زمین ایک دن تیری خوراک ہو جائیں گے ہم. اور اے غریبی دیکھ رستے میں ہمیں مت چھوڑنا. اے غریبی دیکھ رستے میں ہمیں مت چھوڑنا. اے امیری دور رہ ناپاک ہو جائیں گے ہم. اے غریبی دیکھ رستے میں اے امیری دور رہ ناپاک ہو جائیں گے ہم. اے غریبی دیکھ رستے میں ہمیں مت چھوڑنا. اے امیری دور رہ ناپاک ہو جائیں گے ہم. اے امیری دور رہ ناپاک ہو جائیں گے ہم. ایک غزل کا مطلب یہ عرض کیا ہے کہ حضرت پیچھے دن میری کتاب آئی ہے ہندی اور اردو میں ماں, تو اس کے کچھ مطلب میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سماعت فرمائیں. میں نے مختلف جو شعر ماں پہ گئے اس کو میں نے یکجا کیا تو کتاب بنی ماں. ایک مطلب یہ ہے کہ مسلسل گیسوؤں کی برہمی اچھی نہیں ہوتی. مسلسل گیسوؤں کی برہمی اچھی نہیں ہوتی. ہوا سب کے لیے یہ موسمی اچھی نہیں ہوتی. ہوا سب کے لیے یہ موسمی اچھی نہیں ہوتی. منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا. جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی. منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا. جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی. منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا. جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی. جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی. ایک منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا. جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی. ہمارے یادو راؤ صاحب بیٹھے ہوئے, بشیر پٹیل صاحب میرے دیرینہ کرم فرما, پرانے کانگریسی, بڑے پرانے بالکل. تو یہ مطلب میں نے ایک عرض کیا ہے کہ لپٹ جاتا ہوں ماں سے اور موسی مسکراتی ہے. لپٹ جاتا ہوں ماں سے اور موسی مسکراتی ہے. میں اردو میں غزل کہتا ہوں ہندی مسکراتی ہے. لپٹ جاتا ہوں ماں سے اور موسی مسکراتی ہے. میں اردو میں غزل کہتا ہوں ہندی مسکراتی ہے. میں اردو میں غزل کہتا ہوں ہندی مسکراتی ہے. ایک مطلب یہ عرض کیا ہے کہ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا. ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا. اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا. ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا. ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا. ایک مطلب یہ عرض کیا ہے کہ کسی کو گھر ملا اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے. اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے. ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے.
मां बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। एक मतलब ये अर्थ किया है कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। और इधर जो मैंने नए शेर कहे, सागर भाई देखिए नए शेर जो नए शेर मैंने अर्ज किए ना, कमाल मैं कर रहा हूं। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। एक मतलब एक शेर मुझे और याद आया कि मुझको हर हाल में बख्शेगा उजाला अपना, चांद रिश्ते में नहीं लगता है मामा अपना। मुझको हर हाल में बख्शेगा उजाला अपना, चांद रिश्ते में नहीं लगता है मामा अपना। शेर अर्ज किया है कि मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों मां ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों मां ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। एक मतलब यह अर्थ क्या है कि समाजी बेबसी हर शहर को मक्तल बनाती है। समाज फरमाएंगे, समाजी बेबसी हर शहर को मक्तल बनाती है, कभी नक्सल बनाती है, कभी चंबल बनाती है। समाजी बेबसी हर शहर को नक्सल बनाती है, समाजी बेबसी हर शहर को मक्तल बनाती है, कभी नक्सल बनाती है, कभी चंबल बनाती है। और जरा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए, जरा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए, दिए से मेरी मां मेरे लिए काजल बनाती है। जरा सी बात है लेकिन हवा, जरा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए, जरा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए, जरा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए, दिए से मेरी मां मेरे लिए काजल बनाती है। और ये आप हजरात के दरमियान ये शेर कर रहा हूं, समाप्त फरमाएं। दिए से मेरी मां मेरे लिए काजल बनाती है, साहब शेर देखिएगा। दिए से मेरी मां मेरे लिए काजल बनाती है, सुना है जब से तय होते हैं रिश्ते आसमानों में, सुना है जब से तय होते हैं रिश्ते आसमानों में, वो पगली उंगलियों से रोज शब बादल बनाता है। मैं एक बिल्कुल ताजा गजल है, उसका मतलब यह है कि मैं शायर हूं, मुझे आदाब सारे याद रहते हैं। मैं शायर हूं, मुझे आदाब सारे याद रहते हैं, कलंदर को फकीराना तरीके याद रहते हैं। मैं शायर हूं, मुझे आदाब सारे याद रहते हैं, कलंदर को फकीराना तरीके याद रहते हैं। शेर अर्थ किया है कि समंदर की नजर फैलाव पर मरकूज रहती है, समंदर की नजर फैलाव पर मरकूज रहती है, मैं दरिया हूं, मुझे अपने किनारे याद रहते हैं। और एक नाजुक सा शेर मैंने इसमें यह अर्थ किया है कि शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफे याद रहते हैं। शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए, शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफे याद रहते हैं। शेर अर्थ किया है कि खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है, खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है, खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। और शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफे याद रहते हैं। और जो शेर मुझे याद आ रहा है मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं एक गजल का मतलब ये अर्ज किया है कि हर एक चेहरा यहां पर गुलाल होता है, हर एक चेहरा
سنیے گا ذرا.